ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलं स्वयं रूपं तदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाधारं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे विशेषवादी हे कृष्ण कथा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. Okay, so we stopped with 2.1. We discussed it already. Yes, Prabhu. 2.1 completes. So then we will. Okay, what is there in shloka? Sanjay vacha tam tadha krupaya vishtam ashkapurna correction. Vishedantam tam vakya vacha madhusudana. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. Okay. So ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడో అది చూసి కృష్ణుడు ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. ఓకే, లెట్ us go to the next శ్లోక 2.2. So we recite the shloka. Shri Bhagavanuvacha Shri Bhagavanuvacha Shri Bhagavanuvacha Shri Bhagavanuvacha Kutastva Kashmalamidam Kudastva Kashmalam Idam. Kutastva Kashmalamidam Kudasva Kasmalam idam Vishame Samupastitam Vishame Samupastitam. Vishame Samupastitam Vishame Stitam. Anaryatustam Asvaryam Anarya. Yam. Anaryatustam Asvaryam Anartam Asvaryam Akirtikaram Arjuna Akirtikaram Arjuna Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavanuvacha Kutastva Kashmalamidam Kutasva Kashmalamidam Vishame Samupastitam Vishame Samupastitam Anaryatustam Asvaryam Anarya. Anaryatustam Asvaryam Akirtikaram Arjuna. Akirtikaram Arjuna. Okay. So someone can read synonyms and translations for what? Synonyms. Yes. Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said. Okay. Kutaha. Where from? Tva. Unto you. Kashmalam. Dirtiness. Idam. This lamentation. Vishame. In this hour of crisis. Samupastitam. Arrived. Anarya. Persons who do not know the value of life. Jushtam. Practiced by. Ashwaryam. Which does not lead to higher planets. Akirti. Infamy. Karam. Cause of. Arjuna. O Arjuna. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. Purport. Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities,
and Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In Srimad Bhagavatam, this conception of absolute truth is explained thus. Vadanti tat తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of absolute truth, and all of them are identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Okay, so we will discuss up to here and we can continue. We can read it later. So please go to the translation. Yeah. The Supreme Personality of Godhead. You see, the word used for Bhagavan, generally what people do, whenever it is said as Bhagavan, in English they translate it as God, right? God is the most popular word used actually. ఇంగ్లీష్ లో మీరు భగవంతుడు అనే పదాన్ని చూస్తే గాడ్ అని అంటాం. అంతకు మించి దెర్ ఇస్ నో అదర్ వర్డ్. బట్ ఇఫ్ యు సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద అండ్ హిస్ గురు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళకి గాడ్ లేదా ఆల్ మైటీ, మరొక పదం వాళ్ళు వాడేది ఏంటంటే ఆల్ మైటీ అని. ఆ పదాలు తప్ప అంతకు మించి వాళ్ళకి వేరే పదాలు లేవు. సో బట్ భగవాన్ అంటే గాడ్ అని కాదు అర్థం. గాడ్ అనేది, గాడ్ అంటే వన్ హూ కంట్రోల్స్, అంతే. వన్ హూ కంట్రోల్స్ ఇస్ గాడ్ ఎస్ గాడ్, ఈశ్వర అని చెప్పంటాం, రైట్? బట్ భగవాన్ ఈజ్ ఏ వెరీ వాట్ టు సే, చాలా విశాలమైనటువంటి అర్థం కలిగిన పదం. ఎందుకంటే భగవంతుడు చేసే అనేకమైనటువంటి పనుల్లో కంట్రోలింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, హీ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కంట్రోలింగ్, హీ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే వాట్ ఎవర్ క్రియేషన్ అని చెప్పి అంటున్నాము, ద క్రియేటర్ ఎగ్జిస్ట్స్ బిఫోర్ ద క్రియేషన్. వీళ్ళకి ఎవరైతే ఈ అబ్రహామిక్ రిలీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే నాన్ వేదిక్ రిలీజియన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళ కన్సెప్షన్ లో దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ క్రియేషన్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ దట్ క్రియేషన్. వాళ్ళ కన్సెప్షన్ లో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హెవెన్. ఆ హెవెన్ లో, ఆ స్వర్గంలో వారు ఏదైతే దేవుడు అని చెప్పుకుంటారో ఆ దేవుడు అనేవాడు అక్కడ ఉంటాడు. సో వాళ్ళ కన్సెప్షన్ అంతా కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ద ఐడియా ఆఫ్ 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్. అవునా కదా? కానీ వేదిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ద ప్రాపర్ అండ్ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ వాస్ట్ యాక్చువల్. What is this Brahmanda? This is just, this Brahmanda contains only 14 planetary systems. And this Brahmanda is known as the smallest. దీనికంటే ఉన్న యూనివర్సెస్ అన్ని కూడా, సో సి అసలు యూనివర్స్ అనే పాయింటే మనం చూస్తే, బట్ యూనివర్స్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు, మల్టీవర్సెస్. యూనివర్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ యూనివర్స్, దే థింక్ దట్ ఓన్లీ వన్ బ్రహ్మాండ ఇస్ దేర్, బట్ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి కదా. సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వన్ వే టు స్పీక్. ఎందుకంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ సోల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ బైబుల్ అండ్ ఖురాన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలీజియస్ బుక్స్, ఆత్మ గురించి ఏం చెప్పబడింది? అసలు ఆత్మ గురించి ప్రస్తావించింది చాలా తక్కువ. ఆత్మ గురించి చాలా తక్కువ ప్రస్తావించబడుతుంది. ప్రస్తావించబడినా సరే దాని గురించి స్పష్టమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది కూడా ఉండదు. సో వేర్ ఈస్ సచ్ ఏ వాస్ట్ వలమ్నస్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ వేర్ ఈస్ దిస్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్? బట్ స్టూపిడిటీ ఏంటంటే దే ట్రై టు కంపేర్ ద బోత్. చూస్తుంటాం కదా, సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు కంపారిటివ్ రిలీజియస్ స్టడీస్ అని చెప్పంటారు. వాట్ ఈస్ దేర్ టు కంపేర్? హౌ కెన్ యూ కంపేర్? ఒక చిన్న ఆవగింజని ఒక పెద్ద కొండతో ఎలా మీరు పోల్చుదారు? They don't have any knowledge at all. సో ఎనీవే, ఇక్కడ మనం చెప్పుకునే పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ భగవాన్ అనే దానికి గాడ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళ కన్సెప్షన్ ఏంటంటే దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ క్రియేషన్, గాడ్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్రియేషన్, సిట్టింగ్ సమ్వేర్ అబౌవ్ గాడ్ ఈస్ హెవెన్. అంటే వాళ్ళకి తెలిసి భూమి ఉంది, హెవెన్ ఉంది, హెల్ ఉంది, అంతే. ఈ మూడు తప్ప ఇంకేం లేదు. 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా వాళ్ళకి అవగాహన లేదు.
వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఈ భూమి, స్వర్గం. స్వర్గం అంటే ఇక్కడ వారు అనుకునే దేవుడు ఉంటాడు. ఆ దేవుడు అక్కడ ఉండి ఆయన అలా మేఘాల మీద చేసుకుని కూర్చొని చూసుకుంటాడు అంతే. ఇప్పుడు ఆయనకేమి పాస్ట్ టైమ్స్ అంటే మనకేమి చేయడానికి యాక్టివిటీ కూడా జస్ట్ హీ సిట్స్ దేర్. ఇంకా మిగిలింది ఏమిటంటే నరకం అనేది ఉంటుంది. అంతే మూడే వాళ్ళకి తెలిసింది. బట్ వేదిక్ సిస్టమ్ లో అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఎర్త్ అని చెప్పి అంటున్నామో, ఏదైతే మనం ఎర్త్ అని అంటున్నామో దట్స్ నాట్ ద కంప్లీట్ ఎర్త్ ఆల్సో. భూమండల, భూలోకం అని చెప్పి అంటాం. లోక అంటే ద ప్లేస్ వేర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ రిసైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లోక. కానీ వాళ్ళకి దాని గురించి ఏం అవగాహన ఉంది? వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా భూమి, స్వర్గం ఉంది, నరకం ఉంది. ఈ మూడింటి గురించి తప్ప ఏం తెలియదు. కానీ మనం ఏదైతే భూమి అంటున్నామో ఈ ఈ భూమి అనేది కూడా ఇది ఒక మండలం. మనం ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రస్తుతం దీన్ని భరత వర్షం అని చెప్పాం. యాక్చువల్ గా భరత వర్షం అని ఏదైతే చెప్పబడుతుందో అది ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నటువంటి ఇండియా కాదు. ఇండియా ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ భరతవర్షం. ఇండియా ఇస్ ద క్యాపిటల్ రీజన్ ఆఫ్ భరతవర్షం. బట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎర్త్ ఏదైతే ఈ కాంటినెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కలిపి భరతవర్షం అండి. మన శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే భరతవర్షం అనేది ఈ లవణ సముద్రం అంటే సాల్ట్ ఓషన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఓషన్ ఆఫ్ సాల్టీ వాటర్, దాని పక్కన ఉన్న దాన్ని భరతవర్షం అని చెప్పారు. కానీ సప్త సముద్రాలు ఉన్నాయనుకోండి, దేర్ ఆర్ 7 seas. అలాగే మంచినీటి సముద్రం ఉంటుంది. భాగవతంలో వేదిక కాస్మాలజీలో మనం చూస్తే దెర్ ఈస్ ఏ ఓషన్ ఆఫ్ మిల్క్, దెర్ ఇస్ ఓషన్ ఆఫ్ ఘీ, దెర్ ఇస్ an ocean of yogurt, there is an ocean of honey, ocean of sugarcane juice, and there is an ocean of liquor. So there are total 7 kinds of oceans. ఈ 7 సముద్రాలు పక్కన ఏదైతే సముద్రంలో ఒక ద్వీపం అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఈ 7 సముద్రాలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో 7 సముద్రాల పక్కన కూడా 7 రకాల భూభాగాలు ఉన్నాయి. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు భూమి అని చెప్తున్నామో ఇది జస్ట్ ఓన్లీ లవణ సముద్రం అంటే సాల్ట్ ఓషన్ పక్కన ఉన్నటువంటి పార్ట్ భరత వర్షం అనుకోండి. కానీ ఇలాంటివి ఇంకా 7 వర్షాస్ ఉన్నాయి, ఇంకా 7 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నిటినీ కలిపి దీన్ని జంబూ ద్వీపం అని చెప్పండి. ఈ జంబూ ద్వీపం లాంటివి ఇంకా 9 ఉన్నాయి. సో అంటే మనం ఏదైతే ఎర్త్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నామో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ యాక్చువల్. సో కాబట్టి వెన్ యు సే గాడ్, గాడ్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన కన్సెప్షన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ అనమాట. సో దట్స్ వై వెన్ ఆచార్యస్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్, ఈ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందో వాళ్ళు కొత్త కొత్త పదాలు కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఇట్ షోస్ దట్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. భగవాన్ అంటే ఈజ్ సుప్రీం, ఈ సుప్రీం పర్సనాలిటీ. ఈజ్ నాట్ సుప్రీం ఎనర్జీ ఆర్ సుప్రీం లైట్. ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్సన్ లైక్ యూ అండ్ మీ, బట్ ఈజ్ ఏ సుప్రీం పర్సన్. చూడండి అంతా వీఆర్ ఇన్ఫినిటెసిమల్ supremes and he is infinite supreme. We are supreme in the sense that we have minute controlling power. We are not this body, but we are controlling this body. Okay. Right? So in the same way as we are persons, Bhagavan is also a person, but he is a supreme person. And the supreme personality, it shows that he is not some energy, but he is a person. Godhead, see, again the word is used here, Godhead and it will padam. Why the word Godhead is used here? That means that there are so many subordinate gods. See how they have to coin a word. Bhagavan ane daniki supreme personality of Godhead. So Godhead అనేది దేని సూచిస్తుందంటే there are so many subordinate controlling personalities, but he is the head of all of them, supreme of all of them. So much meaning is there in the word Bhagavan. అందుకే ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు, భగవాన్ వాచ అన్నారు కదా ఈ శ్లోకంలో. ఏంటి స్టార్ట్ చేశారు? భగవాన్ వాచ, భగవాన్ కుతస్త్వాకస్మలమిదం విషమే సంపస్థిత మరారిష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. చూడండి భగవాన్ అనే దానికే సో మచ్ మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ పడింది.
The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, కుతస్త్వా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? త్వా అంటే నీకు, కుతః ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కుతస్త్వా కష్మలం. కష్మలం అంటే డర్టీనెస్. మలం అంటే డర్టీనెస్. కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. విషమే అంటే ఏమిటి? విషమ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. విన్నారు కదా ఈ పదం? చాలా విషమ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటే. విషమ పరిస్థితి అంటే ఏమిటి? ఇన్ ద అవర్ ఆఫ్ క్రైసిస్, ఇంత అర్జెంట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం. చూడండి, నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నావో, నువ్వు ఏదైతే స్థితిలో ఉన్నావో అనార్య దుష్టం. అనార్య అంటే ఏమిటి? పర్సన్స్ హూ డు నాట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్. సో హౌ డిడ్ ఇట్, ఏమని చెప్తున్నారు? హౌ హ్యావ్ దీస్ ఇంప్యూరిటీస్ కమ్ అపాన్ యూ? దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బిఫిటింగ్ ఏ మ్యాన్ హూ నోస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్. ఏమంటాడు ఇంకా? అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం. అస్వర్గ్యం అంటే హయ్యర్ ప్లానెట్స్. సో నీ వ్యవహారం ఏదైతుందో ఇట్ డజంట్ లీడ్ టు హయ్యర్ ప్లానెట్స్, నో, బట్ టు ఇన్ఫేమీ, అకీర్తికరం అవుతున్నా. దీనివల్ల నీకు అపకీర్తి కలుగుతుందయా. సో ఇఫ్ యూ గో టు పర్పట్, శ్రీల ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లైన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద శ్లోక. సో కృష్ణ అండ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఐడెంటికల్. దట్స్ వై వ్యాసదేవ ఆయన ఏమని ఇక్కడ అడ్రస్ చేశారు కృష్ణుని? శ్రీ భగవాన్. దట్ మీన్స్ కృష్ణ ఇస్ భగవాన్, అంతే కదా. సో కృష్ణ ఇస్ భగవాన్. సో కృష్ణ అండ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఐడెంటికల్. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. Not only in Gita, but also all the other Puranas also, Bhagavatam. Wherever they have to address Lord Krishna, they address us as even Shri Bhagavan Vacha. Whereas when others speak, they call it Shri Rudra Vacha, Shri Narada Vacha, Shri Brahma Vacha. But whenever Krishna speaks, they address him as Shri Bhagavan Vacha. Bhagavan is the ultimate, the absolute truth. What is absolute truth? Do you remember our discussion from the introduction of Bhagavad Gita? Five things for the Ishvara, Yes. Jiva, Prakriti, ప్రకృతి, కర్మ. Kala and Karma. కర్మ. Okay. So absolute truth comprises of all these five things. So Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. Ultimate and there are various levels of realizing that absolute. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నా. In 3 phases of understanding. Absolute truth can be realized in 3 phases of understanding. Namely, Brahman or the impersonal, all-pervasive spirit. బ్రహ్మము అని చెప్పంటాం. బ్రహ్మం అంటే బృహన్నత్వాత్ బ్రహ్మ అంటే గ్రేట్. బ్రహ్మము అంటే బృహత్ అంటే గ్రేట్, విచ్ ఇస్ గ్రేట్. వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్రహ్మము? బ్రహ్మము అని ఎందుకన్నారంటే దిస్ ఇస్ కాన్షియస్, which is superior. Dull matter is superior or consciousness is superior? Consciousness. Consciousness is superior, right? So అందుకే namely Brahman or the impersonal. Impersonal అంటే ఏమిటి? No personality. Cannot see anything. All pervasive, which is spread everywhere. But all pervasive spirit. It's not dull matter. Okay. అది ఒకటి. That is the initial level of understanding. And Paramatma or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities. మనం చూస్తే ఇస్లాంలో వాళ్ళకున్న అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ యొక్క రియలైజేషన్ ఏంటంటే దే కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ ఇంపర్సనల్ ఆల్ పెర్వేసివ్ స్పిరిట్. ఇస్లాంలో దేసే భగవంతుడికి రూపం లేదనుకుంటారు, బట్ దేసే దట్ ఈజ్ ఆల్ పెర్వేసివ్. అది ఏమిటి అవగాహన అంటే దట్ ఈస్ ఇంపర్సనల్ ఆల్ పెర్వేసివ్ స్పిరిట్. సో వాళ్ళు ఆ లెవెల్ వరకే వాళ్ళకి తెలుసు. పరమాత్మ ఆర్ ద లోకలైజ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం విత్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. క్రిస్టియానిటీలో చూస్తే దీని గురించిన అవగాహన ఉంటుంది, దీని గురించిన పరమాత్మ గురించిన అవగాహన కొద్దిగా ఉంది. కొద్దిగా వాళ్ళు ఏమిటంటే ఫాదర్, సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని కదా, పుత్ర, పిత, పుత్ర, పవిత్ర అని. సో వాళ్ళకి పరమాత్మ గురించిన కొద్దిగా జ్ఞానం ఉందన్నమాట. సో ఇది సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ రిలేషన్ పరమాత్మ. భగవాన్ ఆర్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, లార్డ్ కృష్ణ, అది అల్టిమేట్. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది. అంటే ఈ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ని రియలైజ్ అవడంలో ఉన్న స్టేజెస్ గురించి. సో వదంతి అంటే దెసే చెప్తారు. తత్ దేని గురించి? తత్వవిధస్ తత్వం. అంటే ఎవరైతే తత్వవిధస్,
అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. తత్వము అంటే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. తత్వ అంటే ట్రూత్ అని అర్థం. తత్వము అంటే సత్యము అని అర్థం. కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని తెలిసిన వారు తత్వవిద అంటే దాని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారట, యజ్ఞానమద్వయం. యజ్ఞానమద్వయం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. సచ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఈస్ రియలైజ్డ్ ఇన్ 3 phases of understanding with the knower of absolute truth and all of them are identical. అద్వయం. ద్వయం అంటే టూ. అని చేర్చారంటే నాట్ టూ, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ బట్ దిస్ ఇస్ వన్. అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ ఇన్ 3 phases, డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, బట్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ ఇన్ 3 phases. అందుకే అద్వయం. ఏమిటంటే అది బ్రహ్మేతి అంటే అదే చెప్పుకున్నాం. బ్రహ్మేతి అంటే ఇంపర్సనల్ ఆల్ పర్వేజివ్ స్పిరిట్, అంతే కదా. సో ఇమీడియట్ గా ఎవరికైనా ఇనిషియల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గాడ్ రిలేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, భగవంతుడు అంటే ఆయన అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు. వాట్ ఎవర్ వి సీ, మన కళ్ళ ముందు ఏదైతే కనిపిస్తుందో కనిపించదో, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఎస్ఆర్ నో? మనం చూసే ప్రతిదీ కూడా, వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ మ్యాటర్ వి సీ, వాట్ ఎవర్ వి డోంట్ సీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. అదంతా కూడా పరమసత్యం యొక్క వ్యక్తీకరణ, రైట్? సో అది ఇనీషియల్ లెవెల్. సచ్ ఫేస్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాస్ బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్. సో he is not only pervading everywhere but is also like Paramatma, localized spirit, localized aspect of the spirit. హృదయంలో ఉంటే he is guiding us, right? సో అది మూడోది ఏమిటి అంటే he is the source of this both localized Brahman and also localized aspect. దాన్ని ఏమంటామంటే it's a person, భగవాన్. ఓకే, సో yeah, you can read the next paragraph. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has 3 different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. Yes. One who studies. Let me explain, then you can help. So ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. సన్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ there should be some comparison, otherwise it's impossible to explain anything in this world. Because when you say white, you should have the understanding of what is black, then only you can understand what is white. That's why this world is called as a of duality, the ద్వంద్వత్వంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రపంచం, right? So అందుకే we need an example. So example of sun is given here. sun లో కూడా 3 aspects ఉన్నాయి. ఏమిటది? ఉదయాన్నే మనకి మనం ముందు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం చెప్పండి? Light. when we say day, night అంటే ఎప్పుడైతే రాత్రి ముగిసి పగలు ప్రారంభం అవుతుంది అని అన్నప్పుడు హౌ డు వి ఐడెంటిఫై దట్? Sunlight. లైట్, రైట్? సో ఇనీషియల్ గా మనకు కనిపించే ఫస్ట్ రియలైజేషన్ ఏమిటి? సన్షైన్, రైట్? అండ్ దెన్ సన్ సర్ఫేస్, దెన్ వి సీ ద సన్ సర్ఫేస్. అవునా కదా? సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత మనకి ఆ సన్ గ్లోబ్ మనం చూస్తాం. ఇక మూడవ రిలేషన్ ఏంటంటే ద సన్ ప్లానెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ గో దేర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. yes. One who studies the sunshine only is a preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is comprised to knowledge of the Paramatma feature of the compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Okay. Therefore, సో ఇక్కడ చూస్తే వెరీ నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎవరైతే భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడు అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నట్టు అంటారో, అది ఎలాంటిదంటే కొంతమంది అనుకోవచ్చు
సూర్యుడు అంటే ఏమిటంటే కేవలం వెలుగు మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే కదా. మనం ఉదయం అని అన్నామంటే ఉదయించడం అంటే ఏమిటి? సూర్యుడు ఉదయించక ముందే మనకి వెలుగు వస్తుంది. ఆ వెలుగే సూర్యుడు అనుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ ప్లీజబుల్ ఎగ్జాంపుల్. అది దట్స్ నాట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. దట్స్ నాట్ రాంగ్ ఆల్సో. అవునా కదా? వెలుగే సూర్యుడు అని చెప్పొచ్చు మనం, ఎందుకంటే వెలుగు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సూర్యుడు నుంచే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్, బట్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ కరెక్ట్, రైట్? ఎందుకంటే దట్ లైటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ సన్. సో ఎవరైతే కొంచెం అడ్వాన్స్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారట, నో ద సన్ డిస్క్. తర్వాత కాసేపటికి మనకి వెలుగు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సూర్యుడిని మనం చూస్తాం. యాక్చువల్గా దాన్ని దేంతో పోల్చారంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పరమాత్మ. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, దట్ సన్ డిస్క్ అండ్ ఆల్సో ద సన్ లైటింగ్ అంతా కూడా ఒకటే. అండ్ ద స్టూడెంట్ హూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ ద సన్ ప్లానెట్ is compared to those who realize the personal features of the Supreme of Truth. This is very difficult, right? Entering into the sun. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ప్రీవియస్ చాప్టర్ చూసాం. Who can enter the sun? Remember? It's explained in one of the purports. One who leaves body at a certain time. Till now, it is explained in first chapter, as we have heard, that one who dies in the battlefield, ఎవరైతే యుద్ధంలో వీరమరణం సాధిస్తారో వాళ్ళు దే కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ద సన్ ప్లానెట్ అని చెప్పి. ఓకే, బికాస్ సన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. యాజ్ మూన్ ఈస్ ఎ హెవెన్లీ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ హెవెన్లీ ప్లానెట్. సో ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద సన్ ప్లానెట్ is something very rare and very difficult. The same way, understanding the Supreme Personality of Godhead is also competitive, right? Yes. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. Yeah. So మూడు కూడా ఒకటే. వెలుగు, సూర్యుడు, అలాగే సూర్య మండలం లోపలికి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ కూడా దేర్ అద్వయం. దాన్ని ఐడెంటికల్ అని చెప్పి త్రీ ఆర్ ఐడెంటికల్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే మూడు రిలేషన్స్ కలిగి ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ కేటగిరీ. యూ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్. అంటే అసలు ఏమాత్రం అవగాహన లేని వాడికంటే ఆ భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, కానీ ఆయన సర్వవ్యాపకమైన వాడు, ఆయనకు రూపం లేదు, ఆయనకు వెలుగు అనేవాడు కొంత పేరు. వాడికంటే అడ్వాన్స్ ఎవరంటే ఆయన కేవలం అన్ని చోట్ల విస్తరించడమే కాదు, మన హృదయంలో కూడా ఆయన ఉన్నాడు అనేవాళ్ళు లిటిల్ అడ్వాన్స్. వాళ్ళకంటే అడ్వాన్స్ ఎవరంటే ఆయన అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నాడు, అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాడు, బట్ హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ పర్సనాలిటీ. No, he has his own abode. ఆయనకంటూ తన యొక్క ధామం అనేది ఉంది. ఇది తెలుసుకున్నవాడు ఈస్ ద హైయెస్ట్ రిలేషన్. ఎస్, నెక్స్ట్. The Sanskrit word Bhagavan is explained by the great authority Parashara Muni, the father of Vyasadeva, the Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, and all knowledge and all renunciation is called Bhagavan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached. But no one detached. Very much detached. But no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the Supreme Personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the... సో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు భగవాన్ దాని గురించి. పరాశరముని అంటే ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ. ఓకే, సో ఆయన ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. దేర్ షుడ్ బి ఎ డెఫినేషన్, అదర్వైజ్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్.
No, the supreme personality who possesses all riches, అంటే సర్వ సంపదలు, ఆల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే సర్వ శక్తి, ఆల్ ఫేమ్ అంటే సర్వ యశస్సు కీర్తి, అలాగే ఆల్ బ్యూటీ అంటే సర్వ సౌందర్యం, సర్వ జ్ఞానం, అలాగే సర్వ వైరాగ్యం. ఈ 6 there are so many ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ గ్రాస్ గా ఈ 6 గా డివైడ్ చేయబడ్డాయి. భగవంతుడికి ఎన్నో ఐశ్వర్యాలు, బట్ గ్రాస్ గా మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం వాటిని 6 గా డివైడ్ చేశారు. వీటిని మనం పొసెస్ ఇన్ కంప్లీట్నెస్, వీటిని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటాం. ఇప్పుడే అతన్ని భగవాన్ అని చెప్పారు. సో మనకి ప్రపంచంలో మనం చూస్తాం కదా, చాలా మంది చాలా ఆస్తిపరులు ఉన్నారు, ధనవంతులు ఉన్నారు, శక్తివంతులు ఉన్నారు, అందగాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఇవన్నీ ఏకకాలంలో కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అసలు ఒకదానికి కూడా కంప్లీట్ గా కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు? కెన్ ఎనీవన్ క్లెయిమ్ లైక్ దట్? మనకి ఏదో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ లో, టైమ్స్ మ్యాగజైన్ లో రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి ఒక టాప్ 10 లిస్ట్ ఇస్తుంది. సో వాడు సర్వే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉన్నవాడు సర్వే కంప్లీట్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్స్ ని వాడు ప్రింట్ చేసేటప్పటికి వాడి పొజిషన్ మారిపోవచ్చు. దానికి చూడండి, మనకి ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో 4 క్వార్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి ఒకడై ఉండొచ్చు, సెకండ్ క్వార్టర్ కి ఒకడై ఉండొచ్చు, థర్డ్ క్వార్టర్ కి ఒకడై ఉండొచ్చు. సో మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్, ఏం చెప్తాం అది, మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ షేకీ అనమాట. ఇప్పుడు కూడా అది వణుకుతూ ఉంటుంది. దట్ డజంట్ స్టే. ప్రపంచంలో అంతే, వన్ హూ ఇస్ లీడర్ ఫర్ సమ్ టైమ్, హీ మే నాట్ బి ద లీడర్ అగైన్, రైట్? వి సీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీలో మనం చూస్తే నౌ ఫర్ 5 years someone may be king, next 5 years we don't know where he will be. ఆజ్ కా రాజా కల్ కా కుత్తా అని చెప్పి ఒక సామెత ఉంది హిందీలో. సో ఈ రోజు రాజు అయిన వాడు మొన్నటి కుక్క అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇప్పుడు రాజు ఉన్నాడు భవిష్యత్తులో కుక్కగా మారొచ్చు. సో ఇందులో గర్వపడడానికి ఏం లేదండి. ద సేమ్ వే, బట్ ఎవ్వరు కూడా క్లెయిమ్ చేయలేరు దట్ అన్ని కాలాలకు ఎల్లప్పటికీ నేనే సంపూర్ణంగా ధనవంతుడిని. అంటే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి కూడా ఎవరు కూడా క్లెయిమ్ చేయలేరు. బట్ ఎవరు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయగలిగిన అంటే ఓన్లీ లార్డ్ కృష్ణ కెన్ క్లెయిమ్. సో నో లివింగ్ ఎంటిటీ including Brahma, Lord Shiva or Narayana can possess opulences as well as Krishna. Okay, some people, they may not like to accept the word Krishna. Okay, even though they don't want to accept the word Krishna, but they have to accept that there is, ఎవరైతే క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడో, one who is creator, definitely only he can qualify this definition. Yes sir, right? There is no doubt about it. So మరి యాజ్ పర్ లాజిక్ మనం చూస్తే, ఎవరైతే 6 ఆపులెన్సెస్ ని కంప్లీట్ గా కలిగి ఉన్నారో, డూ యూ థింక్ దే ఆర్ అగ్లీ? హౌ కెన్ దే బి అగ్లీ? డెఫినెట్లీ దే షుడ్ బి అట్రాక్టివ్, రైట్? హౌ వన్ బికమ్స్ అట్రాక్టివ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు సీ లైక్ రీసెంట్ గా మనం చూసాం, ఐ డోంట్ నో, ముఖేష్ అంబానీ ఆర్ అనిల్ అంబానీ వాళ్ళ అబ్బాయిది పెళ్ళి అయింది కదా. హూ ఇస్ దట్? ముఖేష్ ఆర్ అనిల్? ముఖేష్ అంబానీ సార్, ముఖేష్ అంబానీ. వాడి పేరు ఏమిటి? అనంత్ అంబానీ. అనంత్ అంబానీ. ఓకే. సో వాడేమంత చూడటానికి మెటీరియలిస్టిక్ కన్సిడరేషన్ లో చూస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ పర్సన్. వాడేమన్నా వెరీ ఫ్యాట్. బట్ మనం ఆ టైంలో చూస్తే ఈ గ్యాదర్డ్ సో మచ్ అటెన్షన్ పే చేశారు. మాస్ మీడియా కావచ్చు, ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు, అందరూ కూడా ఏమిటంటే వాడి గురించి న్యూస్ ఐటమ్స్ మొత్తం మీడియా అంతా కూడా వాడిని ట్రోల్ చేసుకుంటారు, వాడి గురించి వీడియోస్ ఇవన్నీ. వై? ఇట్స్ నాట్ బ్యూటిఫుల్, బట్ హౌ హీస్ అట్రాక్టివ్? హౌ హీస్ అట్రాక్టివ్? By money. He's attracted to riches. So this means that riches, if you are a rich person, you become attractive. Okay, attraction doesn't mean only physical bodily beauty. If you are rich, you are attractive. Okay, and if you are powerful, then you are attractive. For example, who is the, for example, India lo manam chuste, you can take for at least some time that Narendra Modi is powerful, right? So he is not atanemi 6 pack like the 9 pack body kalige ఉండలేడు అతను. Just because
ఈస్ పవర్ఫుల్, సో హీస్ అట్రాక్టివ్. అవునా కదా? జనం అందరూ కూడా వాడి యొక్క వీడియోస్ చూస్తుంటారు, నరేంద్ర మోడీ ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అని. సో బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పవర్ హీస్ అట్రాక్టివ్. Someone is very beautiful, so they are attractive. No? Someone is very learned, so they are attractive. For example, పూర్వం అనుకునేవారు ఎవరు, మన అబ్దుల్ కలాం. He is not attractive physically, he is not a beautiful person, but people are attracted towards him because of his knowledge. No? And someone may be very detached, for example. ఎవరో ఒక సాధువు ఉండవచ్చు. He is also attractive because of his renunciation. సో ఖచ్చితంగా మరి ఈ 6 చూడండి, ఇందులో ఏదో ఒకటి ఉంటేనే వాళ్ళు అట్రాక్టివ్ అయినప్పుడు, దెన్ ఇఫ్ someone is having this complete 6 opulences, no, completeness, what do you think? Is not attractive? Attractive. So in Sanskrit, yeah, one who is all attractive is called as Krishna. So through this logic, even though if you don't want to accept Krishna, but you are forced to accept the word Krishna, Sanskrit. Okay, so if you don't like Sanskrit, then take some other language. In your language, there should be some word, no, which indicates that that person is all attractive. So definitely in every language, there will be a word which indicates a person who is all attractive. So we are using Sanskrit. If you don't like Sanskrit, then you use your own language. There should be some word there. Kada. So that's why we say that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Right? So no one is equal to him or resemble him. He is the primeval Lord. So our Bhagavan is known as Govinda, but he is the supreme cause of all causes. It is explained here. Right? So therefore it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself. Lord Krishna is supreme personality of Godhead. So ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? You can read. ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. There are many personalities possessing the qualities of Bhagavan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primeval Lord Govinda and the cause of all causes. Yes. So Brahma Samhitalo చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి శ్లోకం. There are many personalities possessing the qualities of Bhagavan, but Krishna is the supreme cause, none can excel him. Ishvara Paramaha అని చెప్పారు. Paramaha అంటే absolute, the highest, the superlative degree. No? Even though there are so many personalities who have some controlling power, కానీ ఇక్కడ కృష్ణ is supreme. ఎలాంటి వాడు కృష్ణుడు? He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. Sat, Chit and Ananda. Eternity. మనందరికి కూడా we want to be eternal, sir. Who wants to die? No one wants to die. No? Everyone wants to be eternal. But we are trying to become eternal in a false way. Sir, we are trying to become eternal by some scientific advancement. The more we try to become eternal by scientific advancement, more our ఏం చెప్తాం, మన ఆయుష్ క్షీణించిపోతున్నారు. మనం చూస్తున్నాం. రైట్? సో కాబట్టి we want to be eternal, we want to know everything. ఈ లక్షణం మనందరికీ ఉంది. అందుకే కదా సోషల్ మీడియా ఇదంతా ఎందుకు బయలుదేరుతుంది? న్యూస్ ప్రతి క్షణం ఏం జరుగుతుంది హెడ్లైన్స్. చీమ చిటుక్కుమన్నా సరే వెంటనే వార్త. యూట్యూబ్ కావచ్చు, లైక్ వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎందుకు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ దట్ propensity to know everything. And we want to be happy. Everyone of us want to be happy, right? But this bliss includes eternity and knowledge. Without eternity and without complete knowledge, he cannot be blissful. That is the secret here. But Krishna's form is Sachidananda Vigraha. Krishna's form is made up of eternity, complete knowledge, and supreme bliss. So he is the primeval Lord Govinda, the cause of all causes, Sarvakarana Karanam. So ultimately, what is the cause? Krishna is the cause of everything. In the Bhagavatam, also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many
many incarnations and personalities of Godhead expand. Ete cham shakalaha pumsaha Krishnastu Bhagavan Swayam Indriyari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge. All the lists of the incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary expansions or parts of the plenary expansions of the Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. Bhagavatam, if you see in first canto, there is a list of around 21 or 22 incarnations. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత దెన్ వ్యాసదేవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ యథేచ్ఛాంశ కలాపంశ ఇప్పటివరకు నేను చెప్పినవన్నీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్ ఐదర్ ప్లేనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ హెడ్. ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏమిటి అర్థం? వాట్ ఇస్ ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్? ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ కృష్ణ కమ్స్ బలరామ, బట్ బలరామ is same as Krishna. There is no difference. Only difference is the color. That's all. Krishna is in black, Shyama. The Balarama is white. That's all. There is no other difference. Right? Okay. From Balarama again, there are 4 expansions: Sankarshana, Aniruddha, and Vasudeva. They are also equal in power with Balarama, and Balarama is equal in power with Krishna. So, ఈ సేమ్ లెవెల్ అంటే ఈక్వల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ని ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే, ఇక్కడ లిస్ట్ చేయబడినటువంటి 21, 22 ఇన్కార్నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఐదర్ ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ లేదా పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్, బట్ దే ఆర్ ద సేమ్. నో, బట్ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పాన్షన్స్ అయితే దే ఆర్ ఆల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ హూమ్? కృష్ణ. Next. Therefore, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, the source of both the Super Soul and the impersonal Brahman. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దేర్ ఆర్ 3 levels ఆఫ్ రిలేషన్స్ అని చెప్పి. సో అందులో ఏదైతే ఇనిషియల్ ప్రిలిమినరీ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ బ్రహ్మన్ అనేది పర్సన్ బ్రహ్మానికి, అలాగే సెకండరీ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ సూపర్ సోల్ కి, రెండింటికి కూడా మూలం ఎవరు అంటే ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాజర్ గోవింద. ఆదిర్ గోవింద. గోవింద హ్యాస్ నో సోర్స్, బట్ గోవింద ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ ఈస్ ద సర్వకారణ కారణం. సో హీ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ బోత్ పర్సనల్ బ్రహ్మన్ అండ్ ఆల్సో ద సూపర్ సోల్. దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. నెక్స్ట్. In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsmen is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word Kutaha, wherefrom such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryans. The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagavan, and they are captivated by the external features of the material world and therefore do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsmen. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్హెడ్, అర్జునాస్ లెమెంటేషన్ ఫర్ హిస్ కిన్స్మెన్ సర్టెన్లీ అన్బికమింగ్. అంటే ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కృష్ణుడు కూడా అపకీర్తి అనమాట. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఈజ్ ఆల్వేస్ నోన్ యాజ్, కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడిని అందరికీ తెలుసు, కృష్ణ సఖ. అలాగే కృష్ణుడికి ఏమో విజయ సఖ అని, పార్థ సఖ అని పేరు. సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ అర్జునాస్ ఫ్రెండ్ ఇస్ కృష్ణ అండ్ అర్జున ఇస్ ఆల్వేస్ గైడెడ్ బై లార్డ్ కృష్ణ. సో లార్డ్ కృష్ణ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్హెడ్. మరి అంతటి భగవంతుడి చేత గైడ్ చేయబడేవాడు యుద్ధం చేయాల్సిన సమయంలో ఆ విధంగా నిరసించుకోవడం అనేది పరువు తప్పు, అవునా కదా?
ఇక్కడ ఏమంటారంటే అన్బికమింగ్, అలా జరిగి ఉండకూడదు. అందుకే కృష్ణుడు ఎక్స్ప్రెసింగ్ సర్ప్రైజ్, కుతహ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని, ఈ కల్మషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆర్యన్స్ అనేది, ఈ ఆర్యన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇట్స్ వెరీ సివిలైజ్డ్ వర్డ్ అంట. దీని గురించి అనేకమైనటువంటి ఫాల్స్ థియరీస్ అని కూడా వచ్చేసాయి. సివిలైజేషనల్ క్లాషెస్ కూడా జరిగాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్లర్ టుక్ అప్ దిస్ వర్డ్ ఆర్యన్. హిట్లర్ ఏం చేశాడు, హీ టుక్ అప్ దిస్ స్వస్తిక్ ఇన్ ఏ మ్యానిపులేటెడ్ వే, ఆపోజిట్ వే చూసుకుంటాడు. హిట్లర్ ఏమిటంటే ఆర్యన్స్ కాబట్టి ఆర్యులు కాని వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇక్కడ బతికే అవకాశం లేదు. సో ఈ స్టార్టెడ్ స్లాటరింగ్ ఆఫ్ ద చీఫ్స్ అనుకుంటారు. కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఆర్యులు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కొన్ని రిలవెంట్ గా ఉన్నాయి, దీనివల్ల దేశాలే చాలా విడిపోవడం, లేకపోతే జాతుల మధ్య గొడవలు రావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సౌత్ ఇండియాలో చూస్తే ద్రవిడియన్ పాలిటిక్స్, తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి డిఎంకే, ఈ పార్టీస్ అనేవి ఉన్నాయో ద్రవిడియన్ పార్టీస్ అని వాళ్ళు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఆర్యన్ అనేది సంథింగ్ ఏదో ఒక జాతిపరమైన శబ్దం అనమాట. లేదా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆర్యులు అనేవాడు ఎక్కడ బయట నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ. భారతదేశం అనేది ద్రావిడులది, కానీ ఆర్యులు అనేవాడు బయట నుంచి వచ్చి వీళ్ళని నగతొక్కి ఇక్కడ ఉత్తర భారతదేశంలో హరప్ప ఏదైతే సివిలైజేషన్ ఉందో, హరప్ప నాగరికత అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, హరప్ప ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసా? హరప్ప అంటే మహేంద్రగారు పాకిస్తాన్. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాస్తవానికి ఈ దేశం అంతా కూడా ద్రావిడులది, మీన్ తమిళియన్స్ వాళ్ళది, కానీ ఆర్యులు ఎక్కడో బయట నుంచి వచ్చి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కిందగా నొక్కేశారు ఇక్కడికి. వాళ్ళు అలారంటే ఒప్పుకుంటూ వచ్చి సౌత్ ఇండియాలో వాళ్ళు నొక్కేశారు, అందుకే తమిళనాడుకి పరిమితం అయిపోయారు. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ నాన్ సెన్సికల్ థింగ్స్. బట్ ద వర్డ్ ఆర్యన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ రేస్. ఆర్య అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే జీవితం యొక్క విలువ తెలిసిన వాడిని ఆర్యుడు అని. So the word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. The one who knows that I am not this body, and there is one supreme absolute truth. Nenu aa parama satyam yokka amshani, so I have to serve him in all capacities. So I have an eternal relationship with the supreme personality of Godhead. అదే దాన్నే ఏమంటారంటే ఆర్య సంస్కృతి అని. Persons who are led by the material conception of life. Evaraithe one who thinks that I am this body, that is called as material conception. So when you think that you are this body is nothing but a group of senses. A group of knowledge acquiring senses and a group of working senses. Then when you consider yourself as body, then you think that the goal of life is to satisfy your body. Satisfying the body means satisfying the senses. So how do you satisfy the senses? By eating, sleeping, mating and defending. No? That is called as sense gratification. So one who thinks that the goal of life is to enjoy, that is called as material conception of life. So అలాంటి వాళ్ళకి రిలేషన్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, విష్ణు భగవాన్, అదే ఎయిమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది తెలియదు. అందుచేత వాళ్ళు ఏమవుతారు, దే ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. అందుకే వాళ్ళు ఈ జాతులలో లేకపోతే ఈ వీటిలో ఇరుక్కుని పోతారు. External features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. And when one understands that I am not this body, but I am somehow captured in this body, I am put captive, అంటే బందీగా ఉంచబడ్డాను నేను శరీరంలో అని అనుకున్నవాడు he tries to liberate himself. బాడీ యొక్క టెంపరరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఫుల్ ఆఫ్ మిజరీ, బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్ తో ఉండేటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడాలి. కానీ ఎవరికైతే ఆ నాలెడ్జ్ లేదో వాడేమనుకుంటాడు, ఐఎమ్ దిస్ బాడీ అనుకున్నవాడు ఇక్కడ ఈ బాడీ ఉన్నంత వరకు, వీలైనంత వరకు ఎంత వీలైతే అంత ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. సో వీళ్ళని ఏమంటారంటే నాన్ ఆర్యన్స్, అనార్యులు అనుకుంటారు. బట్ అర్జున షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దట్, బికాజ్ అర్జునుడికి ఆత్మజ్ఞానం ఉంది కదా. ఈజ్ అ డివోటీ అండ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. సో ఆల్దో అర్జున వాజ్ ఎ క్షత్రియ. సో క్షత్రియులు అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, ఈ ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ని పొందుతారు గురుకులంలో. సో వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ అర్జునుడు ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడంటే యాజ్ ఇఫ్ హీ హాస్ నెవర్ గాన్ టు గురుకులం.
Arjuna is a Kshatriya. He was deviating from the prescribed duties by declining to fight. So when one understands that I am not this body, but somehow I am put captive in this body. So as long as I live, I have to take care of this body. And as per my nature, నా యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఆ స్వభావానికి తగినటువంటి పని నేను చేయాలి. సో క్షత్రియ ఇస్ నోన్ టు బి ప్యాషన్. కాబట్టి క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? హీ హాస్ టు ప్రొటెక్ట్, హీ షుడ్ అడ్మినిస్ట్రేట్, హీ హాస్ టు రూల్, హీ హాస్ టు పనిష్ అండ్ హీ హాస్ టు ఫైట్. సో కాబట్టి ఓకే, నేను ఆత్మని సరే, కానీ నేను ప్రస్తుతానికి నేను ఈ స్వభావాన్ని పొందాను. కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని భగవంతుడి సేవలో వినియోగించడం ద్వారా ఐ విల్ బికమ్ లిబరేటెడ్. Maybe a Brahmana, one will be a Kshatriya, one will be a Vaishya, one will be a Sudra. But whatever they are, if they work for Krishna, then they will get liberated. So Kshatriya is supposed to fight for Krishna. But ఇక్కడ మనం చూస్తే అర్జునుడు he forgot everything అనమాట. మర్చిపోయి ఏమనుకుంటున్నాడు? ఐఎమ్ దిస్ బాడీ అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు? ఎప్పుడైతే నేను ఈ శరీరాన్ని అనుకుంటామో ఈ శరీరం కోసం పని చేయాలనుకుంటున్నాను. అంతే కదా. Then no one wants to die. No one wants to kill anyone. No? That's why even the Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. No? ఈ పిరికితనం అనమాట, కోవర్డీస్ అని చెప్పండి. This act of cowardice is described as befitting non-Aryans. ఆత్మజ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా చేయాలి, కానీ ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు ఆ విధంగా చేయాలి. Such deviation from duty does not help anyone to progress spiritually. సో ఎప్పుడైతే మన డ్యూటీని మనం చేయమో, అంటే డ్యూటీ చేయడం లేదంటే వాడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని మర్చిపోయాడు. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటే వాడు డ్యూటీస్ వదిలేస్తాడు. ఆత్మజ్ఞానం తెలిసిన వాడు డ్యూటీని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తాడు. బట్ రైట్. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? డివియేట్ అయితే డజంట్ హెల్ప్ ఎనీవన్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. When one becomes famous in this world by doing his duty properly. Yogaha karmasu kausalam. So what is called as yoga? Yoga is the perfectness of work and what is the perfectness of activity? When you act for Krishna, that is the perfectness of activity. That is called as yoga. Okay. So when becomes a yogi, then he becomes famous in this world. The yogi and ఏదో డ్రెస్ వేసుకోవడం, యోగి డ్రెస్, లేకపోతే యోగి అటైర్, లేకపోతే యోగి అని పేరు పెట్టుకుంటే యూ కెనాట్ బికమ్ ఫేమస్. నో, వన్ షుడ్ బి రియల్ యోగి and one should be in connection with Krishna. So one has to do everything in connection with Krishna. That is called as yoga. So Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kids. So-called compassion. Why it is called as so-called compassion? If you remember, Srila Prabhupada has given an example in the previous class. You remember that? Why it is called as so-called compassion? Drowning man ni Yes. man rescue చేయాలి కానీ not the dress. Yes. ఎలాంటిదంటే అర్జున is showing compassion. He is thinking that by not participating in the war, no, he can save his relatives. Yes, sir. But can he save his relatives? యుద్ధం చేస్తే భీష్ముడు చనిపోతాడు, ద్రోణుడు చనిపోతాడు, కృపుడు చనిపోతాడు, లేకపోతే అందరూ చనిపోతారే అని ఏడుస్తున్నాడు. కానీ నువ్వు యుద్ధం చేయకపోయినా చేస్తారు వాళ్ళు, అవునా కదా? అప్పుడు నువ్వేం కాపాడుతున్నావు? నువ్వేం కాపాడేది ఏం లేదు. సో ప్రభుపాద అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఎవడో మునిగిపోతున్నాడు, మునిగిపోవాడిని రక్షించడానికి మరొకడు దూకాడు, దూకి ఆ మునిగిపోయేవాడి కోట్ను తీసుకుని వచ్చాడు. వాట్స్ ద పాయింట్? You are thinking you want to save their bodies, but they are not bodies, Baba. They are soul. No, you are ఆత్మని అసలైనటువంటి వ్యక్తిని వదిలేస్తున్నావు. You cannot save. How can you save soul? అంటే by giving spiritual knowledge. That is the process to save somebody. నిజంగా మనం ఎవరినైనా కాపాడాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. బట్ ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై దేర్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ లైక్ సేవింగ్ ఏ డ్రౌనింగ్ మ్యాన్స్ కోట్. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ డిడ్ నాట్ అప్రూవ్ ద సో కాల్డ్ కంపాషన్ ఆఫ్ అర్జున్. ఎందుకని? యాక్చువల్ గా ఒకవేళ అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తే ఎవరెవరైతే కృష్ణుడి సమక్షంలో చనిపోతారో దే విల్ అటైన్ రియల్ బెనిఫిట్. ఏమిటది? దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద
spiritual intelligence of Krishna. Or at least they will attain. అసలు మామూలుగా యుద్ధంలో చనిపోకపోయినా, అంటే కృష్ణుడి ముందు చనిపోకపోయినా యుద్ధంలో చనిపోయిన వాడు ఎక్కడ పెడతాడు? Sun planet. ప్లానెట్స్ కి వెళ్తారు. సన్ ప్లానెట్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ కి వెళ్తారు. అంటే యుద్ధంలో చనిపోవడం అనేది అది ఇట్ లీడ్స్ టు ఎలివేషన్ ఆర్ డిగ్రేడేషన్. Elevation. సో అలా చూసినా సరే, ఈవెన్ దో హెవెన్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ యూనివర్స్, బట్ స్టిల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుందా లేదా? అక్కడ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా బాగుంటుంది భూమి మీద పోలిస్తే. సో ఎలా చూసినా వాళ్ళు చావడమే మంచిది. కానీ అర్జునుడు కృష్ణుడి కోసం చెప్పిన అది ఇంకా హయ్యర్ బెనిఫిట్, ఎందుకంటే దేవుడు ఎంటర్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ సార్. కానీ అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే కృష్ణ డి నాట్ అప్రూవ్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ కంపాషన్, యూజ్లెస్ కంపాషన్. ఎందుకని యూజ్లెస్ కంపాషన్? వాళ్ళతో మర్యాదగా ఉండి వాళ్ళని గౌరవించి ఏం చేస్తున్నావు, వాళ్ళని మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉంచేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ కంపాషన్. అందుకే కృష్ణ డి నాట్ అప్రూవ్ అన్నమాట. ఎస్, టేక్ మనోజ్ శ్లోక. Go to the purport, see how. Yeah. Second, third shloka. Klaipyamma smagamah partha. Klaipyamma smagama partha. Klaipyamma smagamah partha. Naitattvayupapadyate. 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 Kshodram hridayadaurbhalyam. Shudram Yadav. Kshodram hridayadaurbhalyam. Shudram Yadav. Yaktvotista parantapa. Yakmotista Parantapa. Yaktvotista parantapa. Yakmotista Parantapa. Klaipyamma smagamah partha. Klaipyamma smagama partha. Naitattvayupapadyate. ఉపపద్యతే Kshodram hridayadaurbhalyam. శుద్రహృదయదౌర్బల్యం Yaktvotista parantapa. Yakmotista Parantapa. Okay, synonyms. But Synonyms. క్లైబ్యం ఇంపార్టెన్స్, మాస్మ గుణాట్, గమః టేక్ టు, పార్థః ఓ సన్ ఆఫ్ ప్రత, నా నెవర్, ఏత దిస్, త్వయి ఆన్ టు యూ, ఉపపద్యతే ఈజ్ బిఫిటింగ్, శుద్రం పెట్టి, హృదయ ఆఫ్ ద హార్ట్, దౌర్బల్యం వీక్నెస్, త్యక్త్వా గివింగ్ అప్, ఉతిష్టః గెటప్, uttistha. ఉత్తిష్ట గెటప్, పరంతప ఓ chastiser of the enemies. Translation: O son of Pratha, do not yield to this Should be read as tha. Pratha. O son of Pratha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. Purport: Arjuna was addressed as son of Pratha, who happened to Tha. Pru. Pruta. Pruta. Arjuna was addressed as the son of Pruta, who happened to be the sister of Krishna's father, Vasudeva. Therefore, Vasudeva. Arjuna- Vasudeva. Vasudeva. Yeah, Krishna is Vasudeva. His father is Vasudeva. Okay. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only. And if the son of Brahmana acts impiously, he is a Brahmana in name only. Such Kshatriya and Brahmana are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna do not want Arjuna to become an unworthy son of a Kshatriya. Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality.
Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives. But Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjuna under the direct guidance of Krishna. సో ఇక్కడ చూస్తే క్లైపియం అంటే ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పారు. ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కుజ్జాతనం. సో కృష్ణ హెవీలీ చాస్టైజింగ్ అర్జున. ఏంటంటే ఉన్నట్టు కుజ్జేవుడు వైపు అన్నాడు. ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెన్స్ అంటే పురుషత్వం లేదనమాట. ఇఫ్ యు సీ ఇన్ మహాభారత అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు అర్జున యాక్టెడ్ యాజ్ ఏమంటుందా బృహన్నల అంటే నపుంసకుడు, కొజ్జావాడిలాగా యాక్ట్ చేశాడు. ఏంటి అప్పుడేదో అజ్ఞాతవాసంలో ఉండడం వల్ల కొన్నాళ్ళు యాక్ట్ చేసావు, ఇంకా దానివల్ల అలాగే నిజంగా అలా అయిపోయావా అని అంటున్నాడు. ఇండైరెక్ట్లీ చాస్టైజ్. సో డు నాట్ ఈల్ టు దిస్ డిగ్రేడింగ్ ఇంపార్టెన్స్. ఏమిటిది? క్షత్రియుడు అంటే ఎలా ఉండాలి? ఏమిటి కొజ్జావాళ్ళ? It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, chastiser of enemy. So ఇక్కడ క్లైపియమ్మ స్మగమ పార్థ అని చెప్పారు. పార్థ అంటే ఏమిటి? సన్ ఆఫ్ పృథ. పృథ అంటే కుంతి పుత్రుడు కాబట్టి పార్థ అని. అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్స్, ఎందుకంటే వసుదేవుని యొక్క సోదరి సిస్టర్ ఎవరు అంటే కుంతి. సో ఆ విధంగా మేనత్తో కొడుతారు అర్జునుడు కృష్ణుడు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళకి రక్త సంబంధం అనేది. మరి ఇఫ్ ద సన్ ఆఫ్ ఎ క్షత్రియ డిక్లైన్స్ టు ఫైట్, ఈజ్ ఎ క్షత్రియ ఇన్ నేమ్ ఓన్లీ, ద్విజబంధు అని చెప్పాలి. అంటే ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎ క్షత్రియ, బట్ హీఈస్ నాట్ ఎ క్షత్రియ. క్షత్రియ అంటే ఎలా ఉండాలి? అది కూడా చూడండి, అందరూ చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క ఫ్రెండ్ అనగానే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు చెప్పండి? ఎవరైనా సరే అంబానీ ఫ్రెండ్ అనగానే అంబానీకి ఫ్రెండ్ అయి ఉంటాడంటే ఎలాంటి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాడు అంబానీ? వన్ హూ ఇస్ ఆన్ ఈక్వల్ లెవెల్, రైట్? ఇప్పుడు కూడా సమ ఉచ్చుల మధ్య స్నేహం కుదురుతుంది, కానీ పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళ మధ్య ఒక పేదవాడికి ఒక సంపన్నవంతుడికి కుదురుతుంది ఆ స్నేహం. సో మరి నువ్వు ఏమిటయ్యా? నువ్వు కృష్ణుని యొక్క భావమరిది అంటే ఎలా ఉండాలి నువ్వు? కృష్ణుడు అంటే అందరికీ తెలుసు, పైగా కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు అనగానే అందరూ ఏమో ఊహించుకుంటారు, అబ్బా కృష్ణుడు అంటే అంతా పెద్దవాడు, నువ్వేమో కొజ్జావాళ్ళగా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు, కాబట్టి పరువు తీసేస్తున్నావు ఏదో. సో కాబట్టి ఇఫ్ ఎ సన్ ఆఫ్ ఎ బ్రాహ్మణ యాక్ట్స్ ఇంపయస్లీ, ఈజ్ ఎ బ్రాహ్మణ ఇన్ నేమ్ ఓన్లీ. అంటే వారి స్వధర్మాలు వాళ్ళు నిర్వహించకపోతే, క్షత్రియ అంటే హీ హెస్ టు ఫైట్, బ్రాహ్మణ అంటే హీ షుడ్ బి పయస్, పుణ్యాత్ముడై ఉండవు. కానీ వాడు ఇంపయస్ గా యాక్ట్ చేస్తే హీఈస్ బ్రాహ్మణ ఇన్ నేమ్ ఓన్లీ. కాబట్టి అలాంటి క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు. పండిత పుత్రాహ పరమసుంట అని. తండ్రి ఏమో పండితుడు, కానీ పుత్రుడేమో పరమసుంట, పనికిరాని. సో అలా అయిపోతున్నారు. అందుకే కృష్ణ డిడ్ నాట్ వాంట్ అర్జున టు బికమ్ ఎన్ అన్వర్తి సన్ ఆఫ్ ఎ క్షత్రియ. ఎందుకంటే అది రిలేషన్షిప్ ఉంది. నువ్వు మొత్తం హిందీలో అంటే ఖాందాన్ అని, మొత్తం ఖాందాన్ యొక్క బరువు తీసేస్తున్నావు, మొత్తం వంశం యొక్క బరువు తీసేస్తున్నావు. సో అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, ఎందుకంటే చూడండి, అర్జున వాస్ ద మోస్ట్ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ వాస్ డైరెక్ట్లీ గైడింగ్ హిమ్ ఆన్ ద చారియట్. యాక్చువల్ గా మనం చూస్తే కృష్ణ ఈజ్ చారియట్ డ్రైవర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us. Who is driving this body chariot? మన శరీరం అనేది ఒక యంత్రం కదా. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఏమంటాడు? యంత్రారూఢాని మాయయా. దిస్ బాడీ ఈజ్ ఎ వెహికల్. శరీర యాత్ర, బాడీ ఈజ్ ఎ వెహికల్. బట్ హూ ఇస్ డ్రైవింగ్ దిస్ బాడీ? సోల్. విత్ సోల్. Soul is a passenger, but who is actually driving this body? Super soul. Super soul. Who is super soul? Tell me. Krishna. Krishna is super soul. So already Krishna is driving our chariot. That we have to understand here.
అవుతుంది కదా. Don't think that Krishna is driving only Arjuna's chariot. Of course, personally he is driving. Why it is glorious ante in the position of Bhagavan. Bhagavan is the ultimate realization. Bhagavan is directly driving the chariot of his devotee Arjuna, but we are conditioned souls. But Krishna, in the aspect of super soul, is driving our chariot here. No, so actually Krishna is the driver of everyone one way. But in spite of all these credits, ఎప్పుడైతే one realizes that oh, Krishna is driving our body, Krishna is directing us, no, మరి అలాంటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? We should be Krishna conscious, yes or no? We should be Krishna conscious, right? But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. అకీర్తికరం Arjuna, ప్రీవియస్ శ్లోకంలో చెప్పాడు, అపకీర్తిని తీసుకొస్తుంది అని. ఎందుకంటే కృష్ణుడి రథసారథిగా ఉండి ఇలా ఉంటావు నువ్వు. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality. నీ పేరేమిటి, నువ్వేమిటి, అర్జునుడు అంటే అందరికీ తెలుసు. ఇంద్రుని యొక్క అంశం నువ్వు. దేవతల కోసం నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళి నివాత కవచలు అనేటువంటి దేవతలు కూడా సంహరించలేనటువంటి వాళ్ళని సంహరించావు. పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమిటి నీ హిస్టరీ ఏమిటి, నువ్వేమిటి, కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయావు అని చెప్పి. So Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude. The most respectable Bhishma and his relatives, but Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. ఏదో నీ యొక్క మ్యాగ్నానిమిటీని చూపించడం కోసం, నీ యొక్క ఉదార స్వభావాన్ని చూపించడం కోసం నువ్వు నేను వాళ్ళని చంపను అంటున్నావు, కానీ అది యాక్చువల్ గా నీ హృదయ దౌర్బల్యం, వీక్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్ అని. నువ్వు బలహీనుడివి కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా చెప్పు, అంతేగాని నువ్వేదో ఉదార స్వభావం కాదు. సచ్ ఫాల్స్ మ్యాగ్నానిమిటీ వాస్ నాట్ అప్రూవ్డ్ బై ఎనీ అథారిటీ. ప్రామాణికులు ఎవరు కూడా దాన్ని అంగీకరించారు. అందుచేతనే సచ్ మ్యాగ్నానిమిటీ ఆర్ సో కాల్డ్ నాన్ వైలెన్స్ షుడ్ బి గివెన్ అప్ బై పర్సన్స్ లైక్ అర్జున టు ద డైరెక్ట్ గైడెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అదే చెప్పుకున్నాము, అర్జున వాంటెడ్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ బుద్ధ, బట్ somehow Krishna stopped him from becoming Buddha. Otherwise Arjuna would have become first Buddha. నాన్ వైలెంట్ మూవ్మెంట్ బుద్ధ మతం అప్పుడే స్టార్ట్ అయి ఉండేది, కానీ కృష్ణ డేట్ అప్రూవ్డ్. నేను ఉండగా నువ్వు అలాంటి పని చేయకు, అది వేరే వాళ్ళు చేస్తారు ఆ పని. సో హీ డిడ్ంట్ అప్రూవ్ దిస్ సో కాల్డ్ నాన్ వైలెన్స్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ శ్లోక. ఓకే, సో యు హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ప్రభు, ఇందాక లాస్ట్ శ్లోకంలో డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి చెప్పారు ప్రభు, బట్ ఓన్లీ 6 క్వాలిటీస్ గురించి ఎందుకు ప్రభు మెయిన్ గా చెప్పారు? లైక్ గాడ్ పొజెసింగ్ క్వాలిటీస్, సంథింగ్ ప్రాక్టికల్ అండ్ సంథింగ్ గ్రాస్, ఏదైతే మనకి అర్థం కావడం కోసం. ఇన్ అవర్ సొసైటీ వాట్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి అట్రాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్? చూడండి, ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఏవి అట్రాక్ట్ చేస్తాయంటే, ఆబ్వియస్ గా ధనం అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, పవర్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, బ్యూటీ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, నాలెడ్జ్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకేమున్నాయి చెప్పండి అట్రాక్ట్ చేయడానికి? ఇఫ్ సమ్వన్ మే బికమ్ ఎన్ అడ్వెంచరస్ పర్సన్, అది కూడా ఎందులోకి వెళ్తుంది? స్ట్రెంగ్త్ లోకి వెళ్తుంది. సో స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఆల్సో అట్రాక్టివ్. సో ఇవి ఆరు తప్ప ప్రాక్టికల్లీ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇస్ అట్రాక్టివ్, రైట్? సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ డెఫినిషన్. Okay then. So if you don't have any doubts, please read the previous chapter. Someone is having some question. So please chant Hare Krishna. I hope you are all chanting regularly. So also please regularly read Bhagavad Gita. Okay then. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita as it is ki jai. Jai. Ad ki jai. jai. So, again tomorrow evening, same time. So Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.